पंजाबी रेडियो जो ऐसे सुन रहे सारे श्रोत बलविंदर कौर वालों आप सब ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਸਰੋਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ। ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ फ़ोन नंबर 6618375700। खालसा इंश्योरेंस फ़ोन नंबर 4082722500। गुरदीप सिंह वर्दी क्लोबस, ईशानजीत सिंह कलोटी सलमा, मनदीप सिंह सनोजे, प्रीतम सिंह तलविंदर सिंह ग्याल, जस्सी ग्याल लाली सिद्धू जी बेकरसफील्ड, हरविंदर सिंह समरा जुबा सिटी, गुरवीर सिंह बराड़ फ्रेजनो, हरवंत सिंह उप्पल जुबा सिटी। बहुत बहुत इन्हों का धन्यवाद करते हैं, इन्होंने इस प्रोग्राम में स्पॉन्सर किया, आप सब तक पहुँचाया जी। साढ़े नाल जुड़ चुके हैं बलतेज पंनू जी, सत श्री अकाल, स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी, धन्यवाद जी, बहुत मेहरबानी। हाँ तो जी पहला आप गल करते हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि जिन्ना चिर ये लीडर कुर्सियां ते बहते हैं, भावें 1 साल बैठन, 10 साल बैठन, 15 साल बैठन, उस टाइम ते तां अपने मज़े लेंदे, पर जाते जाते कोई ना कोई गल जिहड़ी वो छड्ड जांदे आ। जिस तरह अंसारी की जे गल करिए तो जाते जाते चंगाड़ी छड्ड गए वो भी। बिल्कुल जी, 10 साल उप राष्ट्रपति के अहुदे के उत्ते बैठे रहे, कदी जबान नहीं खोली, एक अखर नहीं जिहड़ा जी वो बोलिया कि मुल्क दे विच की कुछ जिहड़ा वो हो गया पिछले सालों के दौरान, किवें भीड़ां ने लोग को के मार दिते सिर्फ शक के आधार के उत्ते ही कि किहड़ा मीट खांदे सी, उहदे उत्ते ही कितना कुछ जिहड़ा जी वो हो गया। डीमोनेटाइजेशन हो गई जां इदां दीयां होर गल्लां हो गईयां, तो बहुत वड्डियां हो गईयां जी। पर जांदियां जांदियां उन्हां ने एक चिंगारी जिहड़ी जी वो सुट्टी। बतौर उप राष्ट्रपति वो रिटायर हो गए हामिद अंसारी, ते उन्हां ने स्वीकारता के माहौल नूं खतरा दसदियां होइयां कहा कि देश दे विच मुसलमानां च बेचैनी का एहसास ते अनसुरक्षितता की जिहड़ी जी वो भावना है। 80 साल के हामिद अंसारी उप राष्ट्रपति, उन्हों का दूजा कार्यकाल सीगा जी। अंसारी ने यह टिप्पणी उस टाइम की जदों असहनशीलता ते कथित गऊ रखिया करनिया गुंडागर्दी दी घटनावां जिहड़ियां सामने आ रही ने। अंसारी ने कहा कि उन्होंने असहनशीलता का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते उन्हां दे कैबिनेट साथियों के सामने उठाया सी। इनू परेशान करने वाला विचार दसदियां उन्होंने कहा कि नागरिकों की भारतीयता ते सवाल किए जा रहे हैं। राजसभा टीवी के नाल इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें अपने सरोकारां तो प्रधानमंत्री नूं जाणू करवाया, सरकार की प्रतिक्रिया ये उत्ते की सी, ये उत्ते अंसारी होरां ने कहा कि उंज तां हमेशा एक स्पष्टीकरण हुंदा, एक दलील हुंदी है, पर मामला ये है कि तुसीं स्पष्टीकरण ते दलील मनदे हो जां नहीं। अपनी इंटरव्यू दे विच भीड़ वालों लोकां नूं कुट-कुट के मार देण दीयां घटनावां, घर वापसी, तरकवादियां दे कतलां दा हवाला उन्होंने दिता है। क्या कि भारती कदरां कीमतां दा बेहद कमज़ोर हो जाना, आम तौर के उत्ते जनून लागू करवा सकन दीयां वख-वख पद्धर ते अधिकारियों की योग्यता जिहड़ी है जी वो हिल जानी है। जदों कि जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी सी जी उस इस इंटरव्यू तो बाद उन्होंने काफ़ी जिहड़ा जी वो पलटवार किया। भाजपा के नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुसलमानों लई भारत तो बेहतर देश कोई भी नहीं हैगा जी। और ये भी आख्या जी कि अंसारी होरां ने जिहड़ा जी ये हुणे इशू क्यों उठाया, 10 साल वो इस अहुदे दे उत्ते बैठे रहे, पहला तो जिहड़ा जी वो बोले नहीं। वैसे है नहीं सीगा प्रोविजन, जे मान लो एक बारी होर बनाउंदे ते गल्लां फिर दबियां जिहड़ियां जी वो रह जाणियां सीगियां। जांदे जांदे उन्होंने जिहड़ी है जी ये गल आखी आ, निरसंदेह चर्चा का विषय तो जिहड़ी जी वो बन गई। पर जे किसी उप राष्ट्रपति ने अपने अहुदे दे उत्ते बैठिया ये गल कही हुंदी ते शायद इसदा मतलब होर हुंदा। बिल्कुल जी, उतर के ही अहुदे तो जां आपू ना बेन्याई हो जाए तो फिर ही ये गल्लां करदे आ। ते अगे आपां गल्लां करदे हां जी अफसरां दीयां। अकालियां दे नज़दीकी 3 होर अफसरां नूं चंगे अहुदियां ते लाया। बिल्कुल जी, एक्चुअली कल जिहड़ा जी ये वाहवा कुछ चलदा रहा चर्चा। पंजाब सरकार ने 11 सीनियर IPS अधिकारी जिहड़े ने जी उन्हां दीयां बदलियां कीतियां ने। अकाली भाजपा सरकार के दौरान अहम थावां दे उत्ते रहे अधिकारियों नूं चंगीआं पोजीशनां दे दित्तियां गईयां ने।
ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DGP, ਵਧੀਕ DGP, IG ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ, DGP ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, MK ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ DGP ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ DGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ, BK ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ DGP ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਤੇ DGP GD ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ DGP ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ SHO ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ DGP ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੋਈ 7 ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਤੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਈ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛਿੜ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਸ 27 ਵਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੰਘਦੇ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ 27 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖੋਰ ਤੇ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਡਟ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਲਰਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। 14 ਮਈ 90 ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਮੁਦਈ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਲਰਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 150 ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਕਲਰਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 5 ਮਈ 99 ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਗਵਾਹ ਸੀਗਾ ਉਦਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਤ ਫੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਗਿਆ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਾਸੋ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 130 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 70,000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 130 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਇਹਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਗਸਤ 17 ਤੱਕ 130 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 130 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 21, ਮਾਨਸਾ 'ਚ 20, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ 7, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ 5, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 4, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 3, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 2 ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਓ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 22 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਆਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੂਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ, ਕਦੀ RBI ਕੋਲੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੋਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਲਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕਾ, ਦਿਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ। ਕਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਪੱਲਿਓਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਰੀਬ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੀਬ $30,000 ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 78 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬੀਇੰਗ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪੋਸੀਬਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਕਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ $30,000 ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਾਂ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਲੇ ਕੁਛ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦਿਸੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਜੀਂਦ ਡਿਪੂ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਪਾਤੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਾਤੜਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, 3-3 4-4 ਜਣੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸੀਗੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹਟਿਆ ਨੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਘਟਿਆ ਨੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸੀਏ ਵੀ ਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ
ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। CI ਸਟਾਫ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਰਹੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੌਲਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ 2 ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੇ ਸੂਤਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਉਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਛੇਤੀ STF ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। CIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਭੇਤ ਖੁੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। STF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 550 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਡਰੱਗ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਸੀਗਾ ਅਬੂ ਹੈਨਰੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ STF ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ CIA ਸਟਾਫ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ STF ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। STF ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ STF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸੀਦਾ। ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ CM ਆਫਿਸ ਉੱਥੋਂ ਕਦੋਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ STF ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਗਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 SP 4 DSP ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 7 ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਉਹ STF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ DGP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ STF ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। STF ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੂਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ STF ਆ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ STF ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਸਨ ਬਲਤੇਜ ਬੰਨੋ ਜੀ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ। ਹੁਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੁਲਟਨ ਤੱਕ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।